Good afternoon, ladies and gentlemen. ইয়াত উপস্থিত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিসকল, টিম এস্কোচিছ, আমাৰ শুভাকাংক্ষী আৰু আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলকো মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ, য'ত আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ আৰু চেলেঞ্জিং ষ্টেপ আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ নাম ৰিকি শৰ্মা. আই এম এন এংকাৰ এণ্ড এ ভইচ অভাৰ আৰ্টিষ্ট এণ্ড অডিঅ' ভিজুৱেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ বাই প্ৰফেশ্যন. It's been just 10 days since I have been associated with Ascosis, and the kind of energy that they've passed on to me really makes me feel that I am actually part of Team Ascosis. So I, on behalf of the entire team of Ascosis, would like to share a little bit about ourselves. Ascosis হ'ল এটা IT বা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ৰিলেটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন. আমাৰ স্পেচিয়েলিটি হ'ল ৱেবছাইট ডিজাইনিং, ডিজিটেল পাব্লিকেশ্যনছ, মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ট্ৰেইনিং থ্ৰু ই-লাৰ্ণিং, ছ'চিয়েল মিডিয়া অপ্টিমাইজেশ্যন, ই-কমাৰ্চ চলিউশ্যনছ, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং, ফটোগ্ৰাফীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আৰু সেৱা আমি আগবঢ়াওঁ. কিন্তু এইসমূহ সেৱা আমি চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহক দি আহিছোঁ. আজি আমি আমাৰ ৰাজ্যক ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এটা বিশেষ উপহাৰ আনিছোঁ, ডাইৰেক্ট ফ্ৰম আছ টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ দিছ কাণ্ট্ৰি হু আৰ দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য নেশ্যন. This step of ours is dedicated towards the betterment of the education sector to ensure a bright future for our kids. শিক্ষা আৰু জ্ঞান আহৰণৰ বাটত যে যিমান আগুৱাব পাৰে আমাৰ সিমানেই ভাল লাগে. কোনোবাই আগুৱাই গৈ থকা দেখিলে দৰ্শকৰ আসনৰ পৰা সমৰ্থকে চিঞৰাৰ নিচিনাকৈ চিঞৰিবৰ মন যায়, গৈ থাকা, গৈ থাকা. এইষাৰ মই কোৱা কথা নহয়, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ মনৰ কথা আছিল এইষাৰ. তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ জোৰ দিছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত হোৱা যিকোনো পদক্ষেপে তেওঁক সুখী কৰিছিল. আমাৰ মাজত আজি কিছু সংখ্যক অতিথি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে. কথাষাৰ তেওঁলোকলৈ যদি বুজাই দিব পাৰোঁ ভাল লাগিব, তেওঁলোকে ভাল পাব কথাষাৰ. ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, a legendary figure from the state of Assam, what he actually meant in that quote that is there, printed out there, is that whenever we witness someone excel in the field of education and knowledge, it overwhelms us to such an extent that we feel like cheering and shouting at the top of our voices, goi thaka, meaning keep moving ahead, keep moving ahead. Well, this quote of Bhavendranath Shaikia sir bears great significance to us, and this quote has been an inspiration in the course of our 2.5-year-long journey that brings us here at this juncture, where we now look to make education flow to every nook and corner of the country. আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যিখিনি কাম কেনেকৈ কৰি আহিছোঁ বা এই গোটেই পদক্ষেপটো লোৱাৰ বিহাইণ্ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আগবঢ়োৱা হৈছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই জনাম. বাট it is needless to mention that we stand here today because of the tireless efforts of hundreds of teachers, software developers, editors, graphic designers, along with the person who provides tea to that team. He takes care of them so that they can continue on their mission to provide dependable and affordable digital education across the country. যোৱা 2.5 বছৰ ধৰি আমাৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল. Ups and downs, trials and errors, repeat. That's the kind of mode that the entire team has been working on. But this journey has been worth it because now we are ready to present to you something that we believe could revolutionize digital education. Well, before we begin, भारत की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है कि किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है. So, ladies and gentlemen, I'd like to call upon stage Sri Ramkrishna Talukdar for the ceremonial lighting of the lamp, Sangeet Natak Academy Award winner. I'd also like to call Prashanto Boro, General Secretary of the Boro Sahitya Sabha, and I'd also like to call Sri Arindam Bora, Assistant Director, Doordarshan, to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp.
I'd also request Sri Dilip Bora, Secretary Finance, to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen? We are extremely elated to have Vibhash Murthy, sir, along with us here for the ceremonial lighting of the lamp. A big thank you to our esteemed guests who are here along with us for this, on this beautiful occasion where we are about to launch an e-learning platform for the future of the country. A big thank you to all our esteemed guests for being here for the ceremonial lighting of the lamp. এবাৰ আমি আপোনালোকলৈ নিবেদন কৰিব ওলাইছো এটি বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান গুৰু বন্দনা পৰিবেশন কৰিব শবনম বৰগিয়াৰী আৰু গুঞ্জন তালুকদাৰ। অজ্ঞান অবিদাৰে আৱৰি থকাজনক গুৰুৱে বিদ্যা শিক্ষাৰে জ্ঞান চকু মুকলি কৰি দি জ্ঞানৰ পৃথিৱীখন দৰ্শন কৰিবলৈ চকুত জ্ঞানৰ অঞ্জন আঁকি দিয়ে। সেয়েহে গুৰুজন শিষ্যৰ বাবে ভগৱান স্বৰূপ। আহক আমি নৃত্যৰ ছন্দেৰে উপভোগ কৰোঁ গুৰু বন্দনা পৰিবেশনত শবনম বৰগিয়াৰী আৰু গুঞ্জন তালুকদাৰ। পৰিচালনা কৰিছে ৰুমি তালুকদাৰ, তেখেত এগৰাকী A গ্ৰেড সত্ৰীয়া আৰ্টিষ্ট আৰু আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দ্য সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ।
Well, thank you so much for the wonderful performance. Well, ladies and gentlemen, Brahmaputra and its tributaries flow through the entire plains of Assam. Well, not just Brahmaputra, any river for that matter that flows through any region does not discriminate on the basis of language or their social status. So we, Team Ascosis, has been inspired by the rivers that flow through our country, and our motto is to make knowledge flow to every nook and corner of the country to benefit those who are keen to learn. আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নদীৰ দৰে কোনো ভেদভাৱ নকৰাকৈ সকলোলৈ জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই যোৱা. Well, ladies and gentlemen, it's now time to unveil the logo of this ambitious and challenging project. But before I do that, let me share with you that we have with us one of the most beautiful and multi-talented actress of Assam, and she will do the honors of unveiling the logo. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Nishita Goswami. But before we unveil the logo, I'd request Director Ascosis, Dhanjita Horma, to kindly felicitate Nishita Goswami with a small token of appreciation and love for being here amidst us on this beautiful occasion. Well, I'll now request Nishita to kindly do the honors by pressing the button and unveiling the logo of Gyan Shrot. The claps can continue, please. Well, thank you so much, Nishita, for the launch. I request you to kindly take your seats. And as you could see, so many languages, so languages will never be a barrier anymore. So dear guys, আমি আজি আমাৰ মাজত অসমীয়া সিনেমা জগতৰ আকাশখনক জিলিকাই থোৱা এজন ষ্টাৰক পাই খুবেই সুখী। তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদ। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Shri Nipon Goswami. I'd request Managing Director Ascosis, Rajdeep Horma, to kindly felicitate Shri Nipon Goswami with a small token of appreciation. Team Ascosis thanks Shri Nipon Goswami from the bottom of their hearts for being here and encouraging us in our endeavor. Well, ladies and gentlemen, it's now time for the concept launch of Gyan Shrot. It's time to take a look at the TVC. I would now request Shri Nipon Goswami to kindly do the honors of launching the concept of Gyan Shrot. PS2, VSPPs are opened. 5, 4, 3, 2, 1. पता है एक्चुअली में देश आगे कब बढ़ता है? जब देश के हर बच्चे को सपने देखने का हक हो, जब हमारा ध्यान सिर्फ जीनियस बच्चों पर ना हो, बल्कि हर बच्चे को जीनियस बनाने पर हो, जब स्टेट बोर्ड के बच्चे और उनकी पढ़ाई के बीच में अंग्रेजी की दीवार ना हो, जब अंग्रेजी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाए, जब कोई सिर्फ रट के पास ना हो बल्कि एक एक सब्जेक्ट अपनी भाषा में समझे, और जब देश के हर एक कोने में हर एक बच्चे के पास पढ़ाई का बेहतरीन जरिया हो, उस दिन ये देश वाकई में आगे बढ़ेगा। इसीलिए ज्ञान स्रोत शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है।
एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा करिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया, खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ। Well, I'm sure all of you have been able to recognize the brilliant actor on screen, permanent roommates, Guddu Ki Gun, English Winglish. For anybody who's forgotten, is the one and only Sumit Vyas, such a brilliant actor and a great human being. We are really happy that he's part of this entire endeavor. We so wish that he was here along with us this afternoon, but due to some prior commitments as well as the ongoing COVID scenario, he couldn't make it here for this launch, but he sent his love and good wishes through a message. Can we have that message, please? This is सुमित व्यास और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ज्ञान स्रोत का लॉन्च है। मैं खुद वहाँ आना चाहता था पर मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके लिए भेज रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन एंड इट इज़ गोइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर फॉर स्टूडेंट्स across the country, all over India. So more power to you, Gyan Srot, and lots of love. Well, that was Sumit sending his message to all of us, our good wishes. মই এতিয়া অনুৰোধ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী নিপন গোস্বামী ছাৰক তেওঁ এই বিশেষ দিনটোত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আৰু এস্কচিছৰ এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা পদক্ষেপক বিষয়ে তেওঁ যদি দুই এষাৰ আমাৰ মাজত আজি কয় আমি উপকৃত হ'ম। ধন্যবাদ। আজিৰ এই বিশেষ সভাখনত উপস্থিত হোৱা বিশেষ ব্যক্তিসকলক মই মোৰ অন্তৰৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মোৰ কাৰণে এই দিনটো বৰ স্মৰণীয় দিন হৈ থাকিব, কাৰণ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান মই আগতে কেতিয়াও যোগদান কৰি পোৱা নাছিলোঁ। আজি কেইজনমান উদ্যমী ডেকাই একলগ হৈ পেলাই এস্কচিছ নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ গঢ় দিছে আৰু যিটো অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপ নোহোৱাকৈ, কিতাপ নিকিনাকৈ, কোনো পইচা পাতি খৰচ নকৰাকৈ পঢ়াৰ সুবিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি দিছে। পঢ়িব পাৰিব তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাত, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আজি অসমীয়া, ইংৰাজী, বড়ো আদি ভাষাৰ লগতে প্ৰায় 14টা ভাষামানৰ ভাষা এই মাধ্যমটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী। আমি সকলোৱে জানো যে এই ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত যিটো অৱস্থা আমাৰ হৈছে, আমি প্ৰত্যেকেই যিটো মুখামুখি হৈছোঁ, আমাৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰৱণতাটো নোহোৱা হৈ গৈছে, একো কাম বন নাই। এতিয়া মই নিজেই কথাছবিৰ লগত জড়িত, প্ৰায় 100খনমান ছবিত মই কাম কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ। আমাৰ নিচিনা শিল্পীসকল, ভ্ৰাম্যমানৰ শিল্পীসকল আৰু এই সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত সকলোখিনি ব্যক্তি, সকলোখিনি শিল্পীয়ে আজি কেনেধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছে, অলপ যদি আমি চকু দি চাওঁ দুখ লাগে, অলপ আচৰিত লাগে, ভাবিলে দুখ লাগে, কষ্ট হয়। তেওঁলোকে যিটো বিদ্যাৰ কাৰণে আজি ইমান দিন মানুহে চিনি পায়, সেইখিনি বাদ দি পেলাই কোনোবাই ৰিক্সা চলাইছে, কোনোবাই ঠেলা চলাইছে, কোনোবাই পাচলিৰ দোকান দিছে, মাংসৰ দোকান দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে। গতিকে আজিৰ
এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমত মই যিটো গম পালোঁ, বুজিলোঁ, এইসকল ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে মানুহক দিবৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীক দিবৰ কাৰণে, যিটো প্ৰজেক্টৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে স্কুললৈ নগৈও, টকা পইচা খৰচ নকৰাকৈও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু নিজকে এজন সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। গতিকে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে আজি হঠাতে, মই তেজপুৰৰ, জন্ম তাতে পঢ়া শুনা, মই দৰং কলেজ বুলি এখন কলেজ আছে আমাৰ তেজপুৰত, তাত মই পঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ সময়ত প্ৰিন্সিপাল আছিলে বিপিন পাল দাস। তেখেতে এটা পদ্ধতি আনিছিল আমাৰ মাজলৈ, মই আচৰিত হৈছোঁ, এতিয়া ভাবিলেও আচৰিত লাগে, যে পৰীক্ষা দিবৰ সময়ত আমি কিতাপখন মেলি পেলাই তাৰপৰা চাই লিখি পৰীক্ষা দিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো কেনেধৰণৰ তেখেতৰ চিন্তা আছিলে মই ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আজি বুজি পাইছোঁ যে এই ব্যক্তিসকলে যিটো মাধ্যমৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষা দিব খুজিছে, সেই যুগটোৰ কথা মনত পৰিছে, সেই সময়খিনিৰ কথা মনত পৰিছে। গতিকে মই তেওঁলোকক মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে বহু দূৰ আগবাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক জ্ঞান দিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লৈছে, বৰ ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা। তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুখিনি ভাষাত এই প্ৰজেক্টটো কৰিছে। আমি মোবাইলত সেইটো চাব পাৰিম, ইয়াত কোনো ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন নাই, বাহ্যিক খৰচ নাই, খালি ইণ্টাৰনেটৰ মোবাইলটোৰ মাধ্যমেৰে আমি এইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু সেইটো সুবিধা তেখেতসকলে কৰি দিছে। তেখেতসকলক পুনৰবাৰ মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু মোৰ জীৱনৰ যিটো ঘটনা, যিটো মই পাই আহিছিলোঁ প্ৰয়াত স্বৰ্গীয় বিপিন পাল দাসে যিধৰণে আমাক সুবিধাকণ দিছিলে কিতাপখন মেলি পঢ়ি যাবৰ কাৰণে, আজি সেই কথাখিনি মোৰ মনলৈ আহিছে। আজিৰ যুগৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, বহুতো দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, কলেজত পঢ়িব নোৱাৰে, স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰে, কিতাপ কিনিব নোৱাৰে অৰ্থৰ অভাৱত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বৰ ডাঙৰ সুবিধা, যিটো সুবিধাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি গোটেই পৃথিৱীত একোজন ভাল মানুহ হিচাপে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা পাব। সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ যিমানে ধন্যবাদ দিওঁ সিমানে কম হ'ব এইসকল ব্যক্তিক। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আজি মোৰ দিনটো মোৰ মৃত্যুলৈকে মনত থাকিব। গতিকে এই সময়খিনি মই ইয়াত কটাইছোঁ, আহিবলৈ পাইছোঁ, সুযোগখন মোক দিছে, মোক মাতি আনিছে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিজকে বৰ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ এজন মানুহক মাতি আনি এইদৰে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দি দুআষাৰ কথা ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আচৰিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি সাধাৰণ মানুহ, আমি কোনোমতে BA পাছ কৰি পেলাই নিজৰ কৰ্মজীৱনত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। কিন্তু সেই সময়ৰ যিখিনি আমি শিকিছিলোঁ, যিটো মাধ্যমৰ মাজেৰে আমি শিকিছিলোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, সেই মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আমাৰ নিজস্ব প্ৰতিভাৰে সেই মাধ্যমৰ সুযোগ লৈ পেলাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো সুযোগ পালোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেই অসমৰ শিক্ষাগুৰুসকলক। আৰু আজিৰ যুগৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে, সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানসিক চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে এইসকল ব্যক্তিয়ে একগোট হৈ পেলাই যিটো জ্ঞান স্ৰোত মাধ্যমেৰে, এই মোবাইলৰ মাধ্যমেৰে যি শিক্ষা পদ্ধতি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহবিলাকক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই সুবিধাটো মই আশা কৰিম সকলোৱে লওক, সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক। আজিৰ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা ওলাই থাকিব, কিন্তু এই ডেকাসকল যে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আপোনালোকক এই সুবিধাখিনি দিছে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে বিশেষ মই কি ক'ম, মাতি অনাৰ কাৰণে মোক যথেষ্ট ভাল লাগিছে, মোক ধন্যবাদ দিছোঁ আকৌ এবাৰ।
আৰু এই প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে যাতে অব্যাহত ৰাখে আৰু নতুন নতুন চিন্তাৰে কিছুমান নতুন নতুন পদ্ধতি যাতে তেখেতসকলে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰে, আমাৰ মাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাকে অনুৰোধ কৰি মোৰ ক'বলৈ এইখিনি সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. We are equally happy that you're here amongst us to bless us and for your good wishes as well. Well, recently, মই আশা কৰোঁ চবে শুনিছে, শ্ৰীলংকান গান এটা খুব হিট হোৱা চবে জানেই নহয়, গানটোৰ নাম মই পাহৰি থাকোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মানিকা মাগে হিতে, আৰু আৰ্টিষ্টৰ নাম হ'ল সতীশন. That's the name of the artist. It's quite hard to remember. But then if you go through Instagram or Facebook or anywhere you go, I just heard someone's caller tune as well with that particular song. So now everyone is coming up with an Assamese version of that song or a Bengali version of that song. Basically, what I meant to say is that music has its own power. And that is the reason why music connects, irrespective of language, irrespective of the region that the music belongs to. Well, ladies and gentlemen, this thread that music binds us together, this thread of love and friendship, Gyan Shrot too has come up with a theme song on this special occasion, and this song has been produced in 9 versions, that is 9 different languages. The Assamese, Bodo, Bengali and Hindi version has been sung by our very own singing sensation, Zubin Garg. And to add to that, we have the Gujarati, the Marathi, Punjabi and the Uriya version, which has been sung by Sandeep Goswami. The English version has been sung by Francisco. Sandeep also wanted to be here amongst us, but then even he couldn't make it, so he has sent us a message, and it is Sandeep who will virtually inaugurate the theme song for us. Namaskar everyone, this is Sandeep Goswami. I am really excited for the launch of Gyan Srot. मैं आ नहीं पाया, but I wish the Gyan Srot path-breaking success. I am really grateful to the team Gyan Srot for giving me this opportunity to inaugurate the theme song. तो inauguration में तो 2 लाइन बनती है। भरनी है पंखों को उड़ान, छू लेंगे हम तो आसमान। ज्ञान स्रोत, इसी से हमारी शिक्षा। ज्ञान स्रोत, इसी में हमारी आस्था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Can we have the theme song, please? নতুন পোহর, নতুন আশা, নতুন এখন পৃথিৱী আমাৰ হাতৰ মুঠিত। জ্ঞানৰ সাগৰ আগুৱাই যোৱাৰ স্বপ্ন হেজাৰ। নতুন পোহৰ, নতুন আশা, নতুন এখন পৃথিৱী আমাৰ হাতৰ মুঠিত। জ্ঞানৰ সাগৰ আগুৱাই যোৱাৰ স্বপ্ন হেজাৰ। যাওঁ দুপাখি মেলি যাওঁ, আকাশ চুমি চাওঁ। নাই কোনো বাধা যে নাই, আজি মোৰ সপোন খুঁজি পাওঁ। জ্ঞান স্ৰোত, আমাৰ শিক্ষা আছে য'ত। জ্ঞান স্ৰোত, আমাৰ আস্থা আছে য'ত। জ্ঞান স্ৰোত, আমাৰ শিক্ষা আছে য'ত। জ্ঞান স্ৰোত, আমাৰ আস্থা আছে য'ত।
We also have a Marathi version. If we can play that a little bit, even if not the full song. ऊर्जा नवी आशा नवी छेया नवी दुनिया मारी ज्ञान समंदर मुठ्ठीમાં છે સપનાઓ છે આપણા હજાર ऊर्जा नवी आशा नवी छेया नवी दुनिया मारी ज्ञान समंदर मुठ्ठीમાં છે સપનાઓ છે આપણા હજાર ભરવી છે આ પંખોને ઉડાન ચુંબુ છે ગગન આકાશ. So while we have our lunch, we'll play all the 9 versions in all the 9 languages and we can keep listening to that. Well, as of now, we'll move ahead with the program. Well, ladies and gentlemen, there's a famous saying that education is the passport to future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. And rightly so. That's why in a country like India, which is en route to become a global leader, and with 41% of its population below the age of 18, education plays a very significant role in molding the ethics, culture, and the future of the country. The strength of our country lies in its diversity. The various lingual, social backgrounds shape and nurture their children in a particular framework which later becomes their identity. Therefore, for true development, students must be watered accordingly. Today, students are living in an era of a massive technology-dependent environment that is different from what we had seen 20 years ago. But our educational system hasn't caught up at the same speed. Today, the young generations have different expectations. Today, students order a Rapido or they'll watch their show that they like on Netflix or Amazon Prime or wherever and whenever they want, and not when someone else wants them to see. So that is like the power. They like the power to be able to choose what and when they want. In today's world, students are studying in the afternoon classes, and according to recent studies, it is seen that students actually sit in their study tables after 9 p.m. So which was not the case when I was studying, at least. My mom, 9 was the time when probably we used to go to sleep. But things have changed. Not only that, if we look into the number of internet users, that has gone up drastically. But having said that, not everyone is fortunate enough to be able to use the internet. So Gyan Shrot has a solution to that as well. We will reveal that in a short while from now. Ladies and gentlemen, it's time to launch our website now. However, launch ole agbohar agole আমি আমালে শ্ৰীমতী মিনতী বৰঠাকুৰে পঠোৱা এটি শুভবাণী আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ. শ্ৰীমতী মিনতী বৰঠাকুৰ is the retired head of the Department of Philosophy, Cotton College, which is now a university. She is not just an educationist and a writer, but also a social worker working towards providing relief to cancer patients. She was recently conferred with the Hoti Hadhani Award in 2020. Can we have the message, please? নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজিৰ সভাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, আজি এস্কচিছ নামৰ এক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানে এটি নতুন প্ৰকল্পৰ সূচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। এই প্ৰকল্পটিৰ আজি উন্মোচনী অনুষ্ঠান আৰু সেই অনুষ্ঠানলৈ মোক নিমন্ত্ৰিত কৰাৰ বাবে মই এস্কচিছৰ দুইজন পৰিচালক শ্ৰী ৰাজদীপ শৰ্মা আৰু মনদীপ শৰ্মা মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। 21শ শতিকা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত এক বিপুল জনজাগৰণ আৰু এক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছে। এই পৰিৱৰ্তন হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ বিকাশ, ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ ব্যাপক বৃদ্ধি আৰু তাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলীৰ এক পৰিৱৰ্তন।
এই বিকাশৰ বাবে আমাৰ জীৱন অৱশ্যে কিছু সহজ হৈ পৰিছে, কিন্তু যোৱা 2টা বছৰ ধৰি আমাৰ ৰাইজৰ হোৱা COVID-19 সংক্ৰমণে ৰাইজক সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে। তেওঁলোকক ইমান চিন্তাত পেলাইছে যে তেওঁলোকৰ যেন কলৈকো যাবৰ উপায় নাই, একো কৰিবৰ উপায় নাই। কিন্তু তেনে অৱস্থাত আমি নিজৰ কথা ভাবিলে নহ'ব। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠালৈ গৈ পাঠদানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। সেইবাবে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ এটি বিৰাট সমস্যাই দেখা দিছে। এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই নিৰ্দেশনাক্ৰমে কলেজ আৰু স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ ঘৰতে থাকি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ যোগেদি নিজৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু এই প্ৰচাৰত আমাৰ প্ৰায় নগৰীয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। কিন্তু দুখৰ কথা যে আমাৰ গ্ৰাম অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু যিসকল দুখীয়া ৰাইজ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা সতি সন্ততিয়ে এই পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, কিয়নো তেওঁলোকৰ হাতত সময় অনুপাতে মোবাইল লেপটপ আদিৰ অভাৱ। বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা সময় যে মোবাইল লেপটপ আদিৰ অবিহনে বা কম্পিউটাৰ এইবিলাকৰ অবিহনে আমাৰ জীৱন তেনেই অচল, কিন্তু দুখীয়া ৰাইজে ইয়াক কিনিবলৈ সামৰ্থ্য বা পৰা নাই। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত অসুবিধা ভোগ কৰিছে। এই অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এস্কচিছ নামৰ এটা বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকে এটি নতুন অভিনৱ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিব আজি, আৰু সেই প্ৰয়াসটোৰ নাম বা সেই প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে জ্ঞান স্ৰোত। এই জ্ঞান স্ৰোতৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মাজৰ পৰা অভিজ্ঞ আৰু শিক্ষিত ব্যক্তিক সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠসমূহ দান কৰাইছে আৰু তাক ভিডিঅ'কৰণ কৰিছে। এইদৰে ভিডিঅ' কৰি তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ সংগ্ৰহ কৰি একেলগে সংগৃহীত কৰি ৰাখি তাক এটি চিমলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। আৰু এইদৰে কৰোঁতে তেওঁলোকে CBSE আৰু হাইস্কুল লিভিং স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে তেওঁলোকৰ চিম কাৰ্ডৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। অকল সিমানেই নহয়, আমাৰ ভাষা যেনে যিবিলাক বিষয় আছে যেনে গণিত, ইংলিছ, অসমীয়া বা অন্যান্য মাতৃভাষা আৰু তাৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আদি বিষয়বোৰৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গোটাই ভিডিঅ'কৰণ কৰি চিমলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিছে। ইমানেই নহয়, ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ বেলেগ ভাষা যেনে ভাষা মাধ্যমত যিবিলাকে পঢ়ে যেনে বাংলা, যেনে উৰিয়া, বড়ো বা মাৰাঠী, এইদৰে নানান ধৰণৰ তেওঁলোকে চিমৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এই প্ৰস্তুত কৰা চিমবিলাকৰ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবেও তেওঁলোকে বিশিষ্ট বিপণী স্থিৰ কৰিছে। গতিকে এই বিপণীসমূহত আমি জ্ঞান স্ৰোতৰ বেলেগ বেলেগ চিম অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ চিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ কিনিব পাৰিম। কিন্তু তাতোকৈ এটা ডাঙৰ সুবিধা তেখেতসকলে কৰিছে এস্কচিছৰ সদস্যসকলে, সেইটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল তেওঁলোকৰ বাবে এই চিমবিলাকৰ দাম নিম্ন মূল্যত ৰাখিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কম মূল্যতে দুখীয়া ৰাইজে এই চিমবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মই আশা কৰোঁ যে এই প্ৰকল্প যিটো জ্ঞান স্ৰোত ই সমাজৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাক আনন্দ মনেৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু উপকৃত হ'ব, পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে সহায় পাব। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি আশা কৰিম যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, যাৰ দ্বাৰা অসমীয়া ৰাইজৰেই নহয় গোটেই ভাৰতীয় ৰাইজৰ জনগণৰ সা সুবিধা হ'ব। মোৰ শুভেচ্ছা
আৰু অন্তৰ ভৰা কৃতজ্ঞতা এস্কচিছৰ সকলো সদস্যলৈ বিশেষভাৱে পৰিচালক দললৈ থাকিল আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই জ্ঞান স্ৰোত নামৰ যি প্ৰকল্প সি এটা সোণালী ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত দেখা পাব। ধন্যবাদ। মোৰ বক্তব্য ইমানেই। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। Well, ladies and gentlemen, we are elated to have Srimati Minati Borthakur amongst us this afternoon. I'd request MD Ascosis Rajdeep Sharma to kindly felicitate Srimati Borthakur with a small token of appreciation for her presence and guidance. I would now request Srimati Borthakur to launch our websites, gyanshrod.com and gyanshrod.in. The official websites. You can very clearly see there are all the languages there. In the first page, you can select from the 9 languages. And once you select your preferred language, the webpage will open. This is the English homepage that you can see right now on screen. From there, you can, if you click on the About button, you have the demos here. For different subjects, you can take a look at the demos first. So what Minati Baido meant by the SIM was a memory card that will be provided. These are the packages. Middle level as well as the higher secondary level is something that will be added on soon. We already have the curriculum and the syllabus for class 9 and class 10 in 4 languages from Assam. And we are covering 14 different boards and 28 different states. So right now, as you can see, you have entered the Assamese profile there of Gyan Shrot. So this is where you can go and you can log in and get access to whatever is available there. As far as usage is concerned, as I had mentioned in the very beginning, that internet connectivity is something which is not available everywhere. So this memory card where the entire curriculum will be fed and will be given to the student will enable the student to access all the information mentioned here, the classes, the e-books, there are many other things. I'd just like to specifically mention them. There'll be 3 sets of MCQ which will be available for self-assessment once a student scores reasonable marks in a particular question. Other than that, there'll be model questions with 2 different solutions set available. There'll be special applications to learn mathematics, English and science. And there'll be a routine that will guide the students on how to go about the entire curriculum. And we have seen that students who are good in vernacular mediums often end up lacking in their knowledge of English, or are not confident enough to speak in English. So there'll be a spoken English app, and there will be other apps that will guide them to be able to increase their word stock of English. Well, ladies and gentlemen, so here we have in front of you the website that has been launched. Now we'll move ahead towards the app launch, which will complete the entire e-learning platform that Ascosis wants to present. কিন্তু এপ লঞ্চ কৰাৰ আগত আমি আপোনালোকৰ জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মাজত আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰী তাৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। শ্ৰী তাৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। I'd request Mandeep Sharma to kindly come on stage and felicitate Shri Taran Boro with a small token of appreciation. Shri Taran Boro started off as a CWC member in Boro Sahitya Sabha in the year 1984 and went on to become the president in 2017. Apart from a number of books to his credit, he has also been actively involved with the art and culture of the state and has been working to promote our culture in different capacities. I would now request Shri Taran Boro to kindly do the honors and launch the Gyan Shrot app for the students of this country. We're all set to launch the app. Here you can see on the screen, we have the Gyan Shrot app. Ladies and gentlemen, a big round of applause, please. So
So there we go. We have the ebooks, the videos, the model question and answers, the MCQ tests, mathematics, an app specially for mathematics, English grammar, a study routine that will guide the students on how to go about the entire thing, spoken English classes because there are students who are weak in English, and the terminology app which will increase their word stock. So this is the module of the app that you can see on your screen. Once you change the language, all of this will be available in your preferred language. I would now request Shri Taren Boru to kindly share a few words. Kolumbai, namaskar. Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. CMD of ESCOSIS, Mr. Rajiv Sharma, and Director ESCOSIS, Mr. Mandip Sharma, and his team workers, my dear technical directors, my colleagues, Prasanto Boro, General Secretary Bodo Saitosova, secretaries, and today's gathering, ladies and gentlemen, eminent invited guests, and literary film actor and actress, oil users, and my dear friends, মোৰ মাতৃভাষা হৈছে বড়ো। মই বড়ো হ'লেও সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ মই অসমীয়াতে অলপ কম বুলি ভাবিছোঁ। এই যে এতিয়া যে এস্কোচিছৰ যিটো নেকি বেকগ্ৰাউণ্ড, সেইটো আমি মনদীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু এজন বৰগোহাঁই বুলি আমাৰ চিনাকি অতি আপোন। তেখেতসকলে আমাক এদিন কৈছিলে যে বড়ো ভাষাটো যিহেতু ভাৰতৰ অষ্টমলিষ্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা ভাষা আৰু বড়ো ভাষাই আজি বহুতো ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে, আৰু এই ভাষাটো আমি এস্কোচিছৰ পালৰ পৰা আমি এটা লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্মত নিব বিচাৰিছোঁ, ডিজিটেল এডুকেশ্যনত নিব বিচাৰিছোঁ। লগে লগে আমি এগ্ৰি কৰিলোঁ আৰু আজি এই ষ্টেজত উপনীত হৈছে। তাৰ বাবে মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ হৈ আৰু বড়ো জাতিৰ হৈ বড়ো ভাষিক গোষ্ঠীৰ হৈ এস্কোচিছ টীমক মই পাৰ্টিকুলাৰলি মনদীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি বিশেষ বিশেষ মানুহ ইয়াত লগ পাইছোঁ, নিপন দা আহিছে, নিশিতা গোস্বামী অভিনেত্ৰী সকলে জানে, আৰু এতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰক আজি ভাল এটা সুস্থ স্বাস্থ্যত দেখিবলৈ পালোঁ, আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হৈছে শুভাকাংক্ষী ব্যক্তিসকল আছে। আজি আমি ভাবোঁ যে এই এস্কোচিছৰ যিটো নেকি লক্ষ্য আৰু অবজেক্টিভছ তেখেতসকলে আগুৱাই যাব পাৰিব, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আজি যে 9টা ভাষা তেখেতসকলে ইনিচিয়েল ষ্টেজত হাতত লৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু ষ্টুডেণ্টছ মানে কমিউনিটিয়ে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ এতিয়া ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি 21st চেঞ্চুৰীত ফেচবুক যুগত, স্মাৰ্টফোন যুগত এতিয়া যিটো হাৰ্ড কপিৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত, ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত এইটো অলপ কমি যোৱাৰ নিচিনা মই পাইছোঁ। আৰু যদি এই এস্কোচিছৰ যিটো নেকি লক্ষ্য তেখেতসকলে যদি এইটো আজি লঞ্চিং কৰাৰ পিছত যদি আমি হয়তো অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম যে নতুন প্ৰজন্মই কেনেকুৱা ধৰণৰ
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আকলি লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তেখেতসকলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 14টা ভাষাৰ ভিতৰত এতিয়া তেখেতসকলে 9টা ভাষা বাছি লৈ পেলাই এতিয়া লঞ্চিং কৰিলে আৰু আজি ইয়াত মাস্কট যেটো এমব্লেম নিশিতা গোস্বামীয়ে আজি লঞ্চিং কৰিলে আৰু নিৰ্পণ দাই যেটো নেকি মানে এই জ্ঞান শ্ৰোতাৰ হেইটো ওপেনিং কৰিলে মেৰা বৰঠাকুৰো মানে ওপেনিং কৰিলে মইতো আচৰিত জ্ঞান শ্ৰোতাটো মই সেইদিনাহে শুনিছোঁ মই সেইদিনা অফিচত গৈছিলোঁ মনদীপ শৰ্মাক আমি লগ ধৰিছিলোঁ তেতিয়া মই জ্ঞান শ্ৰোতাৰ সম্পৰ্কে অলপ জ্ঞান ওলাইছিল মই ভাল পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে মানে কি কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এই ভাষাটো বিশ্ব দৰবাৰত নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু আজিৰ এই যুগত তেখেতসকলে ডিজিটেল লাৰ্ণিঙৰ আৰু ডিজিটেল এডুকেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যেটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো আমি আকোৱালি ল'ব লাগিব আৰু নতুন প্ৰজন্ম আগুৱাই আহক আৰু এই এছ'চিয়েশ্যন নিচিনা এটা প্ৰাইভেট লিমিটেড যা কমাৰ্চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে এইটোক আমি সদায় আমি কৰিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ হৈ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপানশ্যন কৰি পেলাই তেখেতসকলে বৃহৎ পৰ্যায়ত এটা লাৰ্ণিং ডিজিটেল লাৰ্ণিং কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো তেখেতসকলে যাতে ছাকচেছ কৰিব পাৰে মই বিশেষভাৱে মই উপকৃত হোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ মই আগতে কৈছোঁ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে প্ৰশান্ত বড়ো এজন কলেজৰ লেকচাৰাৰ হিচাপে তেখেতে সদায় কৈ থাকে যে এতিয়া এই 21st century ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত আমি যদি অন্যান্য ভাষা ভাষীৰ লগত আমি যদি মানে কম্পিটিশ্যনত নাযাওঁ এতিয়া যদি আমি পিছ হুকি থাকোঁ আমি যদি অকল মানে গাঁৱে ভূঞে এনেকৈ যদি আমি বড়ো মাধ্যমৰ কাৰণে অকল চিন্তা কৰি থাকোঁ স্কুলৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ এই মানে কিতাপ পাঠ্যপুথিৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে নতুন প্ৰজন্ম ভৱিষ্যত কি হ'ব নতুন প্ৰজন্মই কি পাব আমাৰ পৰা কি পাব এই চিন্তাধাৰাটো তেওঁ যেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লয় তেতিয়াৰ পৰাই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিল আৰু মই বিশেষভাৱে মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাছিল আজি মই এই ডিজিটেল ফৰ্মত অন্ততঃ মোৰ অলপ জ্ঞান হৈছে আৰু মই দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ লগত মই জড়িত মানুহ হিচাপে মিডিয়াৰ লগত মই জড়িত মানুহ হিচাপে মই মানে মিডিয়া প্ৰিয় মানুহ আৰু মই মানে নাটকৰ পৰা আদি কৰি ড্ৰামা মই প্ৰিয় মানুহ গতিকে মিডিয়া ইজ এ পাৱাৰফুল মিডিয়াম আৰু এডুকেশ্যন ইজ এ ষ্ট্ৰং বেকবন অফ দি ছ'চাইটি আজি এডুকেশ্যনৰ বাহিৰে শিক্ষাৰ বাহিৰে কোনো থাকিব নোৱাৰে কোনেও মানে বাচি থাকিব নোৱাৰে আপোনাৰ নিবনুৱা সমস্যা হৈছে কিবা হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এডুকেশ্যন মাষ্ট আজি আপোনালোকে কেৰেলাত যাব মিজোৰামত যাব অন্যান্য ঠাইত যাব তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়ে শিক্ষাটো আজি তেখেতসকলে এই এছ'চিয়েশ্যনে যিটো নেকি তেখেতসকলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে তেখেতসকলে ফাৰ্ষ্ট মানে ৱেলকাম কৰিব চাব আপোনালোকে আৰু তেখেতসকলে এই লঞ্চিঙৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকে চাব আৰু আমাৰ মানুহে এতিয়াহে অলপ কনচিয়াছ হৈছে এই কনচিয়াছনেছটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব তেখেতসকলৰ দ্বাৰা আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু অন্যান্য যিসকল মানে সমাজৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে আজি NEP আহি আছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহি আছে আজি নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজখন নিয়াৰ কাৰণে শিক্ষা জগতটো কেনেকৈ নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে এইটোৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতে হওক বা অন্যান্য মানে নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক আমি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আগুৱাই যাব লাগিব গতিকে সুধী সমাজে সদায়
আমি সমাজৰ ভালৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ মানে কামৰ কাৰণে আমি আগুৱাই যাব লাগিব जोबनायाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे दिनै बर' थुनलाइ आफादा मनदीप शर्मा आरो बिथांनि टीमजों सावरायनानै जोङो दिनै सोनो हाबाय बर' रावखौ डिजिटेल एडुकेशनाव जों सोनो हाबाय आरो माखासे जोंहा फोरोंगिरिया बहाय माने गोबां बहाय आयदायाव फोरोंनाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जों दाख्लै एसे नायदोंमोन जोबोर मोजां जादों जोबोर माने डिसिप्लिन मेनाराव बिथांमोनहा बुंदों जेरै जारिमिनखौ बुंदों जेरै राजखान्थि बिगियानखौ बुंदों जेरै ससियेल साइन्सखौ बुंदों आरो बर'नि जारिमिनखौबो बहाय बुंनाय जादों बेनिखायनो जोङो दानि गोदान जोलैया जाहाथे बे एस्क'सिसनि बिथांमोननि जिथु थांखि बेखौ जाहाथे आजावनानै लायो बेनि थाखाय आङो स्टुडेन्टस कमिउनिटि फरायसा हानजाजों लोगोसे जोंनि फरायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय माने आसा फारिनानै आङो आसा खालामो जाहाथे एस्क'सिसनि बे प्लेनिंखौ जों साक्सेस खालामनो हायो बेखिनिखौनो आं बुंबाय হদৌ শেষত মই বিশেষভাৱে এস্ক'চিছৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেইটো মই আৰু আগুৱাই যাব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ আৰু উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলে যাতে মানে আমাৰ যিটো নেকি চিন্তাধাৰা সেইটোৰ লগত তেখেতসকলে কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰে আৰু আমি সদায় বড়ো সাহিত্য সভাই এস্ক'চিছৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটোৰ আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি পেলাই কাম কৰি যাম ধন্যবাদ Thank you so much, sir. Well, we are towards the end of this inaugural session. We have launched our website, we've launched the app, but this program will be incomplete if we do not thank our eminent guests who were present here amongst us this afternoon. I once again request Sri Ramkrishna Talukdar to kindly come on stage. A small token of appreciation on behalf of ESCOSIS. We'd also like to take this opportunity to thank Sri Dilip Bora sir, Secretary Finance, for his presence here amongst us. We'd also like to take this opportunity to thank Bibhash Modi sir, Director Social Welfare, for his presence here. We'd also like to thank Principal Secretary Social Welfare and WPT NBC, Sri MC Sahu. We'd also like to take this opportunity to thank Sri Prashanto Bora, General Secretary of the Boro Sahitya Sabha. We'd also like to thank Sri Orindam Bora, Assistant Director, Doordarshan, Guwahati. And we'd also like to take this opportunity to felicitate Helena Doimari, who's an actress and has been associated with ESCOSIS as a Boro video anchor as well. Thank you so much to each and everyone present here. Beg your pardon. I'd now request Prashanto Bora to kindly come forward and share his thoughts with us. Sorry. I beg your pardon, Prashanto Bora. Yeah. নমস্কাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মিডিয়া পাৰ্সনছ অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল আৰু টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ মই আজি এটা কথা খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ যে এস্ক'চিছে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইটো সময় উপযোগী এটা ইনিচিয়েটিভ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি NEP 2020 আৰু লগতে UGCয়ে ব্লেণ্ডেড মুড অফ টিচিঙৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছে অৰ্থাৎ আমি অফলাইন আৰু অনলাইন এই দুইটা ব্যৱস্থাৰে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনে এই দুইটা পদ্ধতিৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে
ব্লেণ্ডেড মুড অফ টিচিঙক এখোজ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এছক'চিছে আজি এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আমাক দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেৱাই অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, অনুমোদন দিছে। আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ শিক্ষক সমাজে, বৌদ্ধিক মহলে আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আদৰি ল'ব আৰু এছক'চিছৰ ডিৰেক্টৰ তথা কৰ্মীসকলে আমাক জনাইছে তেখেতসকলে যথেষ্ট কম মূল্যত এটা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ মটিভত তেখেতসকলৰ যি এপছ, তেখেতসকলৰ যি প্ৰস্তুতি সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিছে। চ' আই থিংক ইট ইজ এ নবল ইনিচিয়েটিভ আৰু অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰিৱৰ্তন তেখেতসকলৰ জৰিয়তে এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আহিব। গতিকে মই আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে দেশৰ আজি 9টা ভাষাৰ 9টা মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজি যি এছক'চিছৰ এই জ্ঞান স্ৰোত যি প্লেটফৰ্ম, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আজি আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু উইদিন এ শ্বৰ্ট টাইম ইট উইল ৰিচ টু দ্য পিপল। গতিকে মই ভাবিছোঁ সকলোৱে আদৰণি ল'ব আৰু আমি বড়ো সাহিত্য সভাই এছক'চিছৰ লগত 2020 চনৰ 23 জানুৱাৰীতে আমি এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীত অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু সেইটো আছিলে ই-থুনলাই, অৰ্থাৎ বড়ো ভাষাত আমি ইয়াৰ নামাকৰণ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ ইংৰাজী টাৰ্মছটো হৈছে ই-লিটাৰেচাৰ। এটা ইনক্লুচিভ আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তাত আমাৰ বিয়ণ্ড দ্য একাডেমিক লেচনছ, ক্লাছৰুমৰ টিচিং চিলেবাছৰ উপৰিও আমাৰ হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন এই আটাইখিনি সামৰি পেলাই আমি ডিজিটাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াক আমি ৱৰ্ল্ড ৱাইড আমি এটা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আহি থকা সময়ত এছক'চিছৰ সহযোগত আমি সেই যি আমাৰ কাৰ্যসূচী, আমাৰ যি প্ৰজেক্ট, সেইটো আমি সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। এই সুযোগতে আপোনালোকলৈ সেই খবৰটো মই পুনৰ আপোনালোকক আগত ৰাখিলোঁ। গতিকে বিশেষ ক'বলৈ বিচৰা নাই। সদুশেষত মই এছক'চিছৰ এই যি ইনিচিয়েটিভ, এই ইনিচিয়েটিভৰ সফল কামনা কৰি মোৰ ক'বলগীয়া ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। Well, ladies and gentlemen, I'd now request the beautiful Nishita Goswami to kindly share a few thoughts with us. Thank you so much, Ricky. আজি উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, নিপন্দা আছে, মিনতী বাইদেউ, সকলোকে মই সম্ভাষণ জনাইছোঁ। লগতে উপস্থিত সন্মানীয় অতিথিসকল, সন্মানীয় মিডিয়াৰ ব্যক্তিসকল আৰু এছক'চিছৰ স্বত্বাধিকাৰী, সন্মানীয় স্বত্বাধিকাৰী মনদীপ শৰ্মা, শ্ৰীযুত ৰাজদীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে এছক'চিছৰ পৰিয়ালবৰ্গ। প্ৰথমে আজি ইয়ালৈ মাতি আনি যিকণ সন্মান আমাক দিছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জ্ঞান স্ৰোত, আচলতে জ্ঞান স্ৰোত বুলি ক'লে মনলৈ এটাই শব্দ আহে, স্প্ৰেডিং নলেজ। আৰু মই ভাবোঁ সমাজখনত আজিৰ দিনত জ্ঞান বিলাই দিয়াটোৱে আটাইতকৈ মহৎ কাম। এছক'চিছ এটা IT কোম্পানী বুলি গম পালোঁ আৰু এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, খুব ডাঙৰ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। যেতিয়া এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লয়, এনেকুৱা ধৰণৰ মহৎ পদক্ষেপ হাতত লয়, জ্ঞান বিলাই দিয়াৰ নিচিনা যেতিয়া পদক্ষেপ হাতত লয়, তেতিয়া সমাজখন আগুৱাই যোৱাৰ ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া হৈ যায়। এইটো এপ্লিকেশ্যন বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, ভাবোঁ এপ্লিকেশ্যন মানে কি, এনেকুৱা সৰু এপ্লিকেশ্যন এটা থাকে, আমাৰ মোবাইলতে টিপি দিওঁ, তাৰ পাছত কিছুমান বস্তু ওলায়। কিন্তু যেতিয়া মই মনদীপ দা বুলিয়েই কৈছোঁ, দাদাই যেতিয়া মোক গোটেই বস্তুটো বুজাই দিলে, এইটোতো বৰ ডাঙৰ, বৰ বৃহৎ এটা এপ্লিকেশ্যন, বৰ বৃহৎ এটা প্ৰজেক্ট। কাৰণ এই
মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত থকা সৰু এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰত গোটেই এণ্টায়াৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৱে সোমাই আছে, গোটেই কাৰিকুলাম সোমাই আছে, পঢ়া সোমাই আছে, চব সোমাই আছে। ইমানকেইটা ভাষাত এই এপটো লঞ্চ কৰা হৈছে, য'ত প্ৰতিটো ক্লাছৰ কাৰিকুলামৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰ, প্ৰতিটো ছাবজেক্ট চব থাকিব বেলেগ বেলেগ ভাষাত। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে কৰিলে কেনেকৈ? বেলেগ বেলেগ ঠাই, ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ ঠাই টিচাৰ্ছসকল, শিক্ষাগুৰুসকলে গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো সুন্দৰকৈ শ্বুট কৰিছে নিজৰ নিজৰ ভাষাত। গতিকে মই তেখেতক তেতিয়া সুধিছিলোঁ, মই এইটোতো বৰ ডাঙৰ কাম আপুনি কৰিছে দেখোন, আপোনালোকে কৰিছে। কাৰণ গোটেই বস্তুখিনি একেলগে সোমোৱাই এটা এটা চেপ্টাৰ, এটা এটা অংকৰ এটা এটা বস্তু, ছায়েন্স, গোটেই বস্তুটো এনেকৈ সোমোৱাই দিয়াটো বেলেগ বেলেগ ভাষাত, কৈছে আমাৰ সময় লাগিছে, কিন্তু আমি কৰিছোঁ। এনেকুৱা এটা সুন্দৰ কামত মই নিজে আজি এনেকৈ উপস্থিত থাকিবলৈ পাই, নিজে জড়িত হ'বলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু নিজেও যিহেতু ময়ো অভিনেত্ৰী যদিও শিক্ষাৰ লগতে জড়িত, কাৰণ সকলোৱে জানে মোৰ মা মলয়া গোস্বামী, তেখেত এগৰাকী অধিবক্তা আছিল জাগিৰোড কলেজৰ। গতিকে সেইটো সময়ত যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, মোৰ এতিয়া মনলৈ এইবোৰ থটছ আহি আছে। তেতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান সময়ত অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, এতিয়া আমিও যেতিয়া আমি অভিনয় কৰোঁ, আমি কোনটো ভাষাত আমি নিজে কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, নিজৰ ভাষাটোত আমাৰ কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি যায়। হিন্দী বুলি ক'লে লগে লগে আমি অফ হৈ যাওঁ। গতিকে নিজৰ ভাষাটোত আমি সদায় নিজে কনফিডেণ্ট ফিল কৰোঁ। তেতিয়া নিজে যেতিয়া আমি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, সেই সময়ত দেউতাহঁতে এতিয়াও আমাক বুজায় কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু যেতিয়া আমি বুজি নাপাওঁ, অসমীয়াত ইংলিছত থাকে, কেতিয়াবা আমি বুজি নাপাওঁ, তেতিয়া দেউতাহঁতে বুজাই দিয়ে যে এনেকৈ খাদ্য নলীডালৰ পৰা ভাত খোৱা বস্তুখিনি যায়, তাৰপিছত পেটত পৰে। তেতিয়া আমি ট্ৰান্সলেট কৰি লওঁ, তাৰমানে দ্য ফুড গ'জ থ্ৰু দ্য ফুড পাইপ এণ্ড ইট গ'জ টু দ্য ষ্টামাক। চ' এনেকৈ আমি ট্ৰান্সলেট কৰি লওঁ। কিন্তু এতিয়া গোটেই বস্তুটোৱে বেলেগ হ'ল, গোটেই পৃথিৱীখনেই বেলেগ হৈ গ'ল। আজি এটা এপ্লিকেশ্যনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে ইমান যে হেল্প হ'ব, সেইটো আচলতে আমি ভাবিবই পৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ চুক কোণৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ দিনত মোবাইলটো হওক বা লেপটপটোৱে হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ কাম কৰা প্ৰফেশ্যনেলছেই হওক, সকলোৰে কাৰণে এটা অভিন্ন অংগ। আমি সেইটো নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে চবৰে হাততে মোবাইলটো থাকেই। আৰু মই ভাবোঁ গাঁৱৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, স্পেচিয়েলি যিখিনি বেকৱাৰ্ড যিখিনি ঠাইৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব উপকৃত হ'ব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে এই এপ্লিকেশ্যনটো ইমান পপুলাৰ হওক, যাতে এইকাৰণেই পপুলাৰ হওক কাৰণ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গম পাব, অভিভাৱকসকলে গম পাব, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি নিজে জানো যে আমি ডিজিটেল মিডিয়ামৰ লগত থাকিবই লাগিব, আৰু ডিজিটেল মিডিয়ামটোৱে আমি লৈয়ে আগবাঢ়িব লাগিব। কাৰণ কৰোণাই আমাক বহুত বস্তু শিকাই দিলে, পঢ়া শুনাই হওক। ইনফেক্ট পঢ়া শুনাত এতিয়া মই যিটো প্ৰফেশ্যনত আছোঁ, অভিনয় প্ৰফেশ্যনটো, সেইটোও এতিয়া লাহে লাহে ডিজিটেল। কাৰণ এতিয়া চিনেমা হল যেতিয়া লাহেকৈ বন্ধ হ'ল, OTT প্লেটফৰ্ম আহি গ'ল। আগতে অফিচলৈ গৈ যেতিয়া বহুত, এতিয়া তেনেকুৱাই হৈছে, এতিয়া লাহে লাহে বাৰু খুলিছে, কিন্তু অফিচলৈ নগৈ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আহি গ'ল। ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ এতিয়া যিহেতু স্কুল যাব নোৱাৰে, গতিকে মোবাইলতে ক্লাছেছবিলাক আৰম্ভ হৈ গ'ল। গতিকে আমি ডিজিটেল মিডিয়ামটো আমি লৈয়ে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু মই সঁচাকৈ খুব সুখী যে আজি এই 21st centuryত এনেকুৱা এটা এপ, কাৰণ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে বেলেগ ধৰণৰ এপো লঞ্চ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু যিটো এপ তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি আজি লঞ্চ কৰিছে, আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত দি দিছে, সেই এপটো সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ এপ আৰু খুব ডাঙৰ এটা কাম তেওঁলোকে কৰিছে। মই তেওঁলোকক সকলোকে, মই এস্ক'চিছৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে এই এপটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে উপকৃত হয়, মই তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মিডিয়াৰ, যিহেতু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলেই প্লে' কৰে মিডিয়াই আমাৰ, গতিকে মই সন্মানীয় ব্যক্তিসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকেও যিমান পাৰে পাব্লিচিটি মানুহে যাতে জানিব লাগে, অসমৰ মানুহে জানিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জানিব লাগে যে এনেকুৱা এটা এপ আমাৰ লঞ্চ হৈছে।
মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু মই ছবিৰ লগত জড়িত গতিকে মই জ্ঞান স্ৰোতৰ বাবে মোৰ ছবিৰে এটা লাইন মই গাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে মোৰ এখন ছবি মই কৰিছিলোঁ ৰামধেনু তাৰে এটা লাইন বহুততে গাইছোঁ কিন্তু তথাপিও আজি অনুষ্ঠানটোৰ লগত অকণমান খাপ খাই যেন লাগিছে সেইকাৰণে ৰং দিয়া মৰম ৰং ভাল পোৱা সজাও ৰামধেনু ৰং জীৱনৰে সুখ দুখৰে সজাও ৰামধেনু এই বুকু মৰমৰ বাহিৰে মোৰ বুলিবলৈ আছে কিনো মিঠা মিঠা সপোন দি থাকে ভৰাব জানো ৰং দিয়া মৰম ৰং ভাল পোৱা সজাও ৰামধেনু মই আশা কৰিছোঁ যাতে জ্ঞান স্ৰোতে যাতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনটো যাতে ৰামধেনুৰ নিচিনাকৈ ৰঙিয়াল কৰি তোলে I wish all the very best to each and every member of ESCOSIS. Thank you so much. Well, thank you so much, Nishita. And once again, a big thank you to each and everyone present here who turned up for this wonderful event here. Last but not the least, before we wind up, we have a message by Konkon Jyoti Soikia, who is the rank 1 holder of ACS exams in 2018. So if you can please play that audio visual. মই কমলজ্যোতি শইকীয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত এস্কচিছৰ উদ্যোগত এই যি জ্ঞানস্ৰোত নামৰ এডুকেশ্যনৰ প্লেটফৰ্মটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে মই ভাবোঁ এই প্লেটফৰ্মটোৱে যি আমাৰ শিক্ষা সমাজ আছে যি আমাৰ ছাত্ৰ সমাজ আছে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা তথা তেওঁলোকৰ যিসমূহ সপোন আছে সেই সপোনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ এই প্লেটফৰ্মটো সফল হ'ব তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন মাতৃভাষাত তেওঁলোকৰ নিজৰ কণ্টেণ্টসমূহ প্ৰভাইড কৰিব আৰু সেইখিনিয়ে মই আশা কৰোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মক বাৰুকৈ উপকৃত হ'ব মই এস্কচিছৰ উদ্যোগত সৃষ্টি হোৱা এই জ্ঞানস্ৰোত নামৰ প্লেটফৰ্মটোলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ মই কমলজ্যোতি শইকীয়া Well, last but not the least, anybody, the podium is open now. Anybody who wishes to share anything, any of their thoughts, are most welcome to come here and share. Anybody? Okay, we have someone there. Good afternoon to all the members, Rajiv sir, Mondeep sir, each and every member present over here. Well, I have seen many things and I was waiting if the moment comes up, if they give an opportunity for anyone to speak over here. And first, I'd like to introduce myself. My name is Victor, and I was teaching chemistry in ESCOSIS in English medium, SEBA. And I'll just take 5 minutes to share some experiences, what I had with this particular organization in these days. First of all, a great thank you to Mondeep sir for inviting us to this podium. I remember each and everything here. I remember Shehnaz ma'am calling over me. I remember my makeup being done by Nandini ma'am. Even I slept on the sofa when the makeup was done, I remember. So it was very soothing, Then I had Momita ma'am, then all the people, Pongosda, then Dhrubajyoti, then all those camera people, technical people, those who are here, who has made this possible only because of one reason, which we have learned in our academics. If I speak about my own experience, basically I belong to a very poor family. I was struggling with my financial problems when I was studying. But then this particular platform has given two things, and these has taught us what dedication is. Because I have seen these people working day and night. At present, I am engaged as a PGD chemistry in SFS Higher Secondary School, Narangi.
And I'm also associated with Lalans in Guwahati. I've also worked over with some other institutions also. And the education which they have given, language, everything is up to the mark, whatever we have done. So I congratulate and I want the people related to ESCOSYS to praise themselves and thank them that they have made this day possible on this particular day, which is 19th September. All the people working, and especially many guests are here, and I have also remembered some of my previous engagements. Nippon Goswami sir is here. Sir will not recognize me, but I recognize him very well. When I was a student in Guwahati University Youth Festival, sir gave me the award for the best actor. So I can, now that I have gone, all beard has gone come up, so maybe sir may not recognize me. But the way they have presented this platform, the way they have done it, and the way they have showed how language cannot be a bar to all the students, to all the student fraternity, the entire education platform. Because digital is something which you are accepting. For the past 2 years, I have been doing online classes, we are doing on Zooms, we are doing on Google Meet, we are using OpenPose, we are using a lot of software. So that is giving us strength to all these people. Everywhere we go, we have to face a digital era which has come forward. And will wholeheartedly, I would like to thank once again the entire team of ESCOSYS, all the people related who has done this day possible. Thank you very much, and my good wishes with all of you. Thank you. Thank you so much, Victor. We have another teacher from Royal Global School, Akhil Goswami. We'd request him to kindly share his thoughts here. ESCOSYS অনুষ্ঠানটোৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ছাডেনলি মোক মাতিলে কি কম কি নকম মই ভাবি পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দিলে। আমাৰ লেংগুৱেজৰ ওপৰত গুৰুত্বটো সিমান আৰোপ কৰা নাছিলে, যিবিলাক আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজ। লোকেল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, মই গণিত বিষয়ৰ শিক্ষক, মোৰ ছাবজেক্ট মেথমেটিক্স, সেই হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বিজ্ঞান বা গণিত বিষয়টো আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে যদি আমাৰ মাতৃভাষাত শিকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ শিকাৰ স্ক'পটো যথেষ্ট বাঢ়ি যায়। এইটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে দেখোঁ, আমাৰ নেইবাৰ কাণ্ট্ৰি জাপান আছে, ৰাছিয়া আছে, ফ্ৰেন্স আছে, তেওঁলোকৰ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান কিয় আগবঢ়া? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানৰ যিটো জ্ঞান বা গণিত বিষয়ৰ, সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভাষাত আয়ত্ত কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে নিশ্চয় এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। যিটো মই দেখা পাইছোঁ, যিখিনি তেখেতসকলে কাভাৰ আপ কৰিব গৈছে ইমানটা লেংগুৱেজ, আমাৰ অসমতে অসমীয়া ভাষা, বড়ো ভাষা, বিভিন্ন ভাষাত যেতিয়া এইবিলাক পাঠ্যক্ৰমবিলাক ট্ৰেন্সলেট কৰি দিব ওলাইছে, গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলৰ ইংলিছৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটো নাছিলে, বা ইংলিছত কোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, বা ইংলিছ টাৰ্মটোৰ কাৰণে বুজাৰ অসুবিধা হয়, তাত নিশ্চয় এক পথ প্ৰদৰ্শক কাৰণে যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এক সুবিধাজনক প্লেটফৰ্ম এখন আনি দিব এই অনুষ্ঠানটো। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ তেখেতসকলৰ যি আকাংক্ষা, যি এইম লৈ, উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়িছে, সেইটো সফল হওক। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সকলৰ বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰখনত, কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ যুগ যিটো আমাৰ সময় চলি আছে, এই সময়টো হৈছে আমাৰ টেকন'লজি বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। দেশ এখনৰ মানদণ্ডত সেই দেশখনত তাৰ বাসিন্দা বা তাৰ নাগৰিকসকলে বিজ্ঞান বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আগুৱাই যাব পাৰে, দেশখন এতিয়া সিমানে আগুৱাই যাব পাৰিব। গতিকে দেশ এখনৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব খোজে, তাৰ বাবে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো পথ প্ৰদৰ্শক হওক। আৰু মই সকলোকে এই যিটো তেওঁলোকে সৎ আৰু এক সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, ইয়াৰ এটা ভাল ফলাফল আমাৰ মাজত আহক, তাৰ আশা কৰি পেলাই মোৰ ভাষণ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। Well, thank you so much. Before we end this inaugural session, we have 2 more TVCs of Gyan Shrot, which we want to show to our audience present here. Can we please have the TVCs? फिर वो फेल कैसे हो गया? Pradev and Jeevan.
राधे पेंशी क्यों है? क्या बोल रहा है? हिंदी में बोलना। अरे चाचू वही तो उसकी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज। वो किट इंग्लिश में आई थी पर उसको कुछ समझ ही नहीं आया। ओह, फिर तो फाइनल में भी गया। नहीं चाचू, अब वो ज्ञान स्रोत से पढ़ रहा है और वो भी हिंदी में। रोज के चैप्टर एक दिन पहले ही पढ़कर रखता है। पर इंग्लिश भी तो आनी चाहिए ना। अरे चाचू इंग्लिश भी धड़ाधड़ सीख रहा है ज्ञान स्रोत से। अब ज्ञान स्रोत के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से स्टेट बोर्ड का हर सब्जेक्ट पढ़ो अपनी भाषा में, पूरा करिकुलम समझो, डाउट्स क्लियर करो, रिवीजन करो और अंग्रेजी बोलना भी सीखो, कहीं भी कभी भी और कैसे भी। और नो मोर सजा, हर चैप्टर में मजा। क्या हुआ ब्रो, मुंह क्यों लटका है? यार चाचू रिजू शिमला घूमने गया है, मुझे भी जाना था। सुन, तू पढ़ाई कर, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है ना, उसको घूमने दे, उसको बाद में पता चलेगा। यार चाचू मत पूछो, आधा तो उसने पढ़ भी है, गा गा के बता रहा था। वैली में मैथ, बर्ड पार्क में इंग्लिश, जंगल में साइंस और हिल्स पे सोशल साइंस। मैं तो इसी रूम में पक गया। वो फेंक रहा है, उसकी गाड़ी की डिक्की में लेके गया है। अरे चाचू वो ज्ञान स्रोत से पढ़ रहा है, बड़े बड़े टीचर उसको पढ़ा रहे हैं और वो भी मोबाइल फोन पर। उसको तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट ईयर तू भी चले जाना। पक्का? पक्का, पर ज्ञान स्रोत के साथ। अब ज्ञान स्रोत के साथ सभी बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई चलेगी नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। एक बिल्कुल नया डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपको आपका पूरा करिकुलम पढ़ाएगा आपकी अपनी भाषा में। और नो मोर सजा, हर चैप्टर में मजा। One last time, a big thank you to each and everyone who were present here, people associated with the stage, lights, sounds, people from the hotel, from Vivanta, the team of Ascosis, the teachers, the editors, the graphic designers, people from media, our friends from media. A big thank you to each and every one of them for being here along with us for the inaugural session of Gyan Shrot. Well, this is, I suppose, just the beginning of a very long journey that Gyan Shrot has undertaken, and we hope